पंजाब च केजरीवाल हुण खुद संभालणगे मोर्चा। शनिवार तो फिर पंजाब दौरे ते केजरीवाल 18 फरवरी तक पंजाब दे वख-वख हिस्सिਆਂ च करनगे चोण प्रचार। केजरीवाल दी पत्नी अते बेटी ने धूरी च कीता चोण प्रचार। भगवंत मान लई मंगियां वोटां। मान ने माझा हलके च संभालिया मोर्चा। अटारी च कीता रोड शो। सीएम चन्नी ने चोण प्रचार नूं दित्ती धार। मलेरकोटला, बाबा बकाला, पायल ते गिल हलके च कीता प्रचार। अकाली दल, केजरीवाल ते बीजेपी ते साधे निशाने। चोण प्रचार च जुटिया पूरा बादल परिवार। प्रकाश सिंह बादल ने लंबी तो हरसिमरत ने मलोट संभालिया मोर्चा। सुखबीर ने फिरोजपुर गुरु हरसाए च कीता रोड शो। अकाली दल नूं दस्सिया इक्को एक पंजाब दी हितैषी पार्टी। सिद्धू ते मजीठिया च जुबानी जंग जारी। सिद्धू बोले जे जवानी बचाउणी है तो मजीठिया नूं भजाउणा जरूरी। मजीठिया दा जवाब, सिद्धू अपनी सीट बचा लै। सीएम ना बनाए जाण ते सुनील जाखड़ दा फिर छलकिया दर्द। कहा अंबिका सोनी समेत 3-4 आगूआं ने हाई कमान नूं दित्ती सी गलत फीडबैक। बोले मैं अंबिका नूं कहा सी तुसीं पंजाबियां दी पिठ च मारिया छुरा। हरगोबिंदपुर तो कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाडी मुड़ बीजेपी च होए शामिल। तरुण चुग ने किया वेलकम। कुछ हफ्ते पहला ही बीजेपी छड़ के कांग्रेस च आए सी लाडी। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने जलंधर च पार्टी लिए किया चोण प्रचार। बीजेपी उम्मीदवार मनोरंजन कालिया के हक च मंगियां वोटां। खरड़ के नया गांव च भी जयराम ठाकुर ने की रैली। जेल भेजा गया सीएम का भाणजा भुपिंदर हनी। जलंधर कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत च भेजा। नजायज माइनिंग मामले च हुई है गिरफ्तारी। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 4 ਦਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। 18 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਟੂਰ ਹੈ ਇਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ, ਦੁਆਬਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕੱਲ 12 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਖਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਣਗੇ। सो अरविंद केजरीवाल पंजाब दौरे ते आ रहे ने 12 तरीक नूं और 12 तरीक तो यानी कल तो 18 तरीक तक 18 फरवरी तक पंजाब दे विच चोण प्रचार दी कमांड खुद अरविंद केजरीवाल संभालणगे। माझा, मालवा, दुआबा सारे पासे अरविंद केजरीवाल चोण प्रचार करनगे। यानी चोण प्रचार दे खत्म होने तक अरविंद केजरीवाल पंजाब ही डेरा रखणगे और पंजाब दे वख-वख इलाकिਆਂ ਦਾ दौरा करके चोण प्रचार नूं होर रफ्तार देणगे। इस तो पहला अरविंद केजरीवाल का परिवार भी पंजाब के चोण पिड़ च अज उतर आया। धूरी च अरविंद केजरीवाल की धर्मपत्नी और बेटी ने भगवंत मान के लिए चोण प्रचार किया। इस दौरान केजरीवाल की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल ने भगवंत मान की तारीफ करदिआं कहा कि भगवंत मान के अंदर पंजाब नूं अगे लिजाण दा बेमिसाल जुनून है। उधर माझे दे विच आम आदमी पार्टी के सीएम कैंडीडेट भगवंत मान ने भी रोड शो ते चोण रैलियां नूं संबोधन किया। आज मैं यहाँ पर भगवंत मान के लिए वोट मांगने आई हूँ आप सबसे। मेरे हस्बैंड भगवंत मान को अपना छोटा भाई समझते हैं, तो मेरे तो देवर हुए भगवंत। बहुत ही ईमानदार और बहुत ही अच्छे। पिछले 8 साल से आप सब ने ही जिताया है उनको। मैं आज यहाँ अपने चाचा जी भगवंत मान जी के लिए आप सबसे वोट मांगने आई हूँ। जब मैं दिल्ली में भी
अपने पिताजी के लिए प्रचार करती थी तो सबको ये जरूर बताती थी कि अगर कोई पार्टी है जिसने बच्चों के लिए सोचा है, बच्चों की तरक्की के लिए सोचा है, तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी है। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਮੁੜ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਦਰਅਸਲ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਯਾਨੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 1 ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। उधर कांग्रेस के सीएम कैंडीडेट मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। मांझा मालवा दुआबे दे विच चन्नी लगातार अज चोण प्रचार करते नजर आए। शुक्रवार नूं चन्नी ने मलेरकोटला, बाबा बकाला, गिल ते पायल हल्के च कांग्रेस उम्मीदवारों लई रैलियां कीतियां। इस दौरान चन्नी ने विरोधियों ते खूब निशाने लाए ते अपनियां 111 दिनां दीयां प्राप्तियां दा जिक्र किया। कहता भगवंत मान का देखिए, मैं क्या कितना पढ़िया वा, कहता 12 पढ़िया जी, 12वीं 3 साल लाए, उस तो बाद कोई पढ़ाई नहीं। ये बंदे दे गूठे लवा के क्या लिख लवे हो केजरीवाल, आपां नूं समझ नहीं आनी। नुकसान हो जाएगा पंजाब दा ते दिल्ली दा मुख्यमंत्री पंजाब दा सारा कुछ करने वाला करता। जिते अकाली दल वाले तां उही सुखबीर बादल बनेगा, जिन्हें 1,500 बसा अपनिया पा लिया, गरीब के बच्चे का कुछ नहीं, जिन्हें होटल बना ले, जिन्हें पंजाब नूं लुट लुट के अपना पेट बड़ा कर लिया। इतना रीस कर लग जाता कई बार। रीस नूं एक दिन सुखबीर बादल भी लग गया खेलन फुटबॉल, ना आया पता लगे फुटबॉल केड़ी है, ना आया पता लगे भी सुखबीर बादल केड़ा है। इन्हें लुट लुट के पंजाब नूं ढिड बड़ा करया होया है। ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਪ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ। सियासी पीड़ पूरी तरह मगिया हुआ है। इस बार शब्दी जंग इस सियासी मैदान में पूरी तरह चल रही है। कांग्रेस ने अकाली दल, आम आदमी पार्टी ते बीजेपी ते निशाना साधदਿਆਂ कहा कि ये तीनों आपस में मिले हुए ने। सुनील जाखड़ ने मजाकिया अंदाज में तंज कसदਿਆਂ कहा कि नत्था सिंह और प्रेम सिंह बोथ आर द सेम थिंग। नाल ही जाखड़ ने SSM ਨੂੰ बीजेपी की मदद ना करने की सलाह दी। नत्था सिंह और प्रेम सिंह बोथ आर द सेम थिंग, दोनों एक ही सिक्के दे पहलू है। तीजे का नाम इस करके नहीं लै रहा, वो तो कल ताई नूह मांस का रिश्ता जेडे दसदे सी, वो तो सारी जग जाहिर है, वो तो अपने मूँह बोलते रहे है। ये तीनों जेडे खिडारी है अज पंजाब के लोगों के अखां च घट्टा पाण नूं तुरे फिरदे है। यह एको ही गल है। माई गुजारिश है, सोच समझ के जिथे थोनू लगे भी थोड़ा किते थोनू पिया वोट या किसी होर नूं पिया वोट, इन्हां लोकां दी तिन्नां पार्टियां दी मदद करता, उत्ते खुल के बोलियो ते जिहड़े लोग थोड़े नाल खड़े सीगे उन्हां दी मदद करियो। मैदान सियासी है ते जंग शब्दी चल रही है। इसे विचाले अपनी गल्लां दे नाल विरोधियों ते तंज कसन वाले सुखबीर बादल ते भगवंत मान ने भी कांग्रेस सरकार नूं घेरिया। सुखबीर बादल ने कहा कि बाकी तीनों पार्टियां दी कमान दिल्ली दे हथ विच है ते सब फैसले दिल्ली तो ही होणगे, तां भगवंत मान ने भी इसे तरीके निशाना लाया। सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਮਤ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਆਉਣੇ ਆ, ਜਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਚੋਂ ਸਰਜੇ ਕੱਢਣੇ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪੀਕ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਸੀਐਮ ਨਾ ਬਣਨ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਦਰਦ ਮੁੜ ਤੋਂ ਛਲਕਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖ ਫੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। नेता है आज से नहीं पिछले 50 साल से कि पंजाब का मुख्य चेहरा जो होना चाहिए वो एक सिख होना चाहिए। 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਸੀਐਮ ਬਣਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਚੂਰੋ-ਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਦਰਦ ਛਲਕਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਮੈਂ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ 40 ਵੋਟਾਂ ਸੁਨੀਲ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਅੰਬਿਕਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਥ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੱਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੀਐਮ ਬਣਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। मेरे को जब लीडर ऑफ अपोजिशन बना रहे थे मिसेस गांधी, मैंने तब भी कहा था मेरे को हिंदू करके ना बना देना, मेरे को परफॉर्मेंस देख के बनाना। साहब ये उनका बड़प्पन है, मेरे को बनाया। और आज भी वही मुद्दा है। आई एम प्राउड टू बी ए हिंदू, आई एम मोर प्राउड टू बी ए हिंदुस्तानी एंड आई एम इवन मोर प्राउड टू बी ए पंजाबी। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਸਮੇਤ 3-4 ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫੀਡਬੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਕਿਤ ਦੁਦਾਨੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਅਖਾੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਜਨ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੂਰਾ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੀ 'ਚ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਅੱਜ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਸਾਏ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ। ਬਸ ਹਾਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ? ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਜੇ ਕੋਈ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ ਐਚਪੀਸੀ ਦੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ 'ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜੰਗ ਤੇ ਚੁਣਾਵੀ ਜੰਗ ਦੋਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹੀ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ, ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋੜਨਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਭ ਲੀਰਾਂ ਨੇ, ਲੀਰਾਂ
ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਈਮਾਨ ਤੇ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਬੂਦਲ ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਿਆ ਕਰੂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਜਵਾਕ ਡੋਲੇ ਡੋਲੇ ਜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਇਹ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਹੂਗਾ, ਲੋਗੋਂ का काम है कहना। ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਓਗੇ ਫਿਰ? ਸਿੱਧੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਗਾਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲੋ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰੂਦ ਢੀਂਗਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਟਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਤੇ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੌਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਵੱਡੇ ਦਿਗਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਹੇ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਿੱਧੂ ਖੇਮੇ 'ਚ ਸਨਮਾਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਤੰਜ ਵੀ ਏ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਏ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਖੋਲ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਮਜਵਾਇਰਕੇ ਵਾਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਲੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੀਪੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲਾ ਫਿਰਦਾ। ਆ 2 ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੁਣੇ ਆਏ ਜੀ, ਲਾਡੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਮਦਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਛਾ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤੰਜ ਕਸੇ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤਾਕਤ ਭਾਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕਾਦਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋ ਜੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਪਾਰਾ ਵੀ ਹਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਾਨ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਮਾਫੀਆ 2 ਬੰਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਾਸਟਰਸ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਸਾਲਾ ਅੱਗੇ, ਜੀਜੂ ਪਿੱਛੇ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟਿਡ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਤਾ। ਇਸ ਜੀਜੇ ਸਾਲੇ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ, ਇਹ ਪਨਵਤੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਨੇ, ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਇਹ 25 ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ। ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੁੱਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਡਰ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਸ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਖੂਬ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸੀਐਮ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੰਨੀ ਦੇ ਮਗਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਸਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਲਈ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਮ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਥੋੜਿਆਂ ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਚੰਨੀ, ਆਪਣਾ ਚੰਨੀ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਲਿਤ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਮ ਘਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਆ ਵੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਤੇ ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਸੁਣੋ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਖੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਨੀ ਜੀ ਲਈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4-5 ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਂ ਉਹ 4-5 ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਆ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਭਖਿਆ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਫਿਰ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। पवन सिंह मेरा फादर सी और रहेगा और सीगा, मेरा कोई और दूजा फादर नहीं है। ਭਖਦੇ ਚੁਣਾਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁੱਦਾ ਪਖਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜਵਾਬ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੇ ਮੁੜ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਨੇ ਕ੍ਰਾਸ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਲਵੋ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਨਨਾਣ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਨਆਰਆਈ ਭੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਹਲੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਨੋਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂੰਗੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਮਨ ਤੂਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਸਨ। ਜੋ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਵੀ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਇਆ ਗਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। कंवर जी कह रहे थे डबल इंजन की सरकार, ये डबल इंजन की सरकार का अभिप्राय हमको समझना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? एक सरकार दिल्ली में जो देश का नेतृत्व कर रही है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी उस सरकार का नेतृत्व करके देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और उसी तरह से पंजाब में भी सरकार उसी गठबंधन के साथ बने जो केंद्र की सरकार के साथ में साथी बन करके, सहयोगी बन करके साथ चल सके। ये आज की आवश्यकता है इस पंजाब। देखिए, मैं कह रहा हूं कि लगातार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बहुत तेजी से जोर पकड़ता जा रहा है, और जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं पिछले 2 दिन से एक जोश और जुनून के साथ हर जगह हमको लोगों के बीच में जाकर के देखने को मिला है। और निश्चित रूप से उसकी वजह है कि लोग चाहते हैं कि किसी भी सूरत में पंजाब में
भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन बना है उस गठबंधन को सहयोग करना चाहिए, मदद करनी चाहिए ताकि दिल्ली में हम नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत कर सकें। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੀਐਮ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਾਂ ਗਾਉਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ। इसके अलावा मुझे जो दूसरी बात कहनी है कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनाने की अगर हम बात के लिए पैरवी कर रहे हैं तो उसकी वजह है कि डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन का सरकार का अभिप्राय है कि दिल्ली में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बने तो पंजाब के विकास को बहुत तेज गति मिलेगी। ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ। ਮਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 14, 16 ਅਤੇ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। मैं कहना जी जम आन ऐसी भी स्वागत करते हैं, लेकिन पंजाब ਨੂੰ कुछ देण भी, साडे टैक्स लजाई जाते हैं, देण ਨੂੰ कुछ भी नहीं। ਅੱਜ तक क्या ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਹੀ ਕਿ ਸਾਡਾ GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਸਣੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ 60,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੂੰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਦੂੰ, 70 ਕਰ ਦੂੰ ਜਾਂ 80 ਕਰ ਦੂੰ, ਉਹ ਦੇਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜੁਮਲੇ ਨੇ BJP ਭਾਰਤੀ ਜੁਮਲਾ ਪਾਰਟੀ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਪੀਐਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਗੇ। इन लोगों ने जो किया है उसका तो चुनाव के अंदर हम बदला लेंगे और चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री जी के अपमान का हम बदला लेकर और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। गांव के अंदर एक ही चर्चा है कि हम प्रधानमंत्री जी की सभा होगी तो उसके अंदर भी बड़ी संख्या के अंदर वहाँ आकर उनको सुनने आएंगे, क्योंकि पंजाब की जनता ने ये भी कहती है, वहाँ के किसान भी कहता है कि बहुत बड़ी सौगात लेकर वो पंजाब के अंदर आ रहे थे उस दिन, जिससे कि पंजाब का आने वाले कल में विकास होता। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਮਹਿਜ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੌਸਮੀ ਪਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਪਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮਾਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਮਾਂਡ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਹਨੀ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਨੀ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਨੀ ਦਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਨੀ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਈਡੀ ਨੇ 18 ਅਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਹਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ 'ਚ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 2018 'ਚ ਹੋਈ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹਨੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਨੇ ਵੋਟਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਗੈਰਾ ਫਲਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਸਰਹੱਦੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰ ਸੁਣੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਨਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜਨਾਲਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈ ਸਕੇ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪਛੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਆ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 111 ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਆ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਨਿਚਲੇ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਜੇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਹਵੇਲੀ ਖੁਰਦ, ਬਲਾਕ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਹਲਕਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੋਟਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਹੈ 8884711471 8884 71471। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ।